صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ 110 ہجری میں وصال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا ہے 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد زندہ رہے۔ آخری وقت ہے ان کا، آخری سال جو تھا ان کا، حج کا موسم تھا، تو وہ وہاں آگے ہجوم میں اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر! پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا۔ یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غازی علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے، اور میں اندر سے کہتا تھا تو بہت چھوٹا شخص ہے، تیری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہتا یہ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے۔ یار 14 صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکما شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں، تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناز سے کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، وہ بڑے کمال درجے کے کاتب تھے اور فارسی کے اچھے شاعر تھے، تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، مولانا ظفر علی خان اس زمانے میں ذمہ دار اخبار نکالتے تھے تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے، کوئی زمانہ لکھتے رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے میں مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں۔ تو جو مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہے وہ تو ناز کرے، جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے، وہ فخر کیوں نہ کرے۔ کہا لوگوں آؤ، اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا، یہ سارے انتظام بعد میں ہو جائیں گے، اس لیے کہ تذکرہ چھڑا ہے حضور کے حسن کا، اور حسن ایسا ہے، پہلے اس پر انہماک کی ایک بات سن لیں۔ یار چہرہ حضور کا تو چہرہ رہا نا۔ ایک صحابی ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں، تو ایک دن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور اونٹنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی، لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی، جمال کی، کہ میری ہمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں۔ تو کہتی لوگوں میں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھے ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں ما نسیتو فیما نسیتو طول اصبعہ، کہتے ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکتی۔ یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن محو کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشہ ہی نہیں اترتا، اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں سنو، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ لوگ ہجوم کر کے جمع ہوئے، حج کا موسم تھا، حج کے مسائل پوچھے ہوں گے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے، زندگی میں پہلی بار گیا ہے، اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے۔ عید کے موقع پہ ہر سال مولوی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد آئی ہے۔ تو حج کے ایام میں بھی یہ ہوتا ہے، ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے۔ تو ایک صحابی مل گیا ہے، تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا، منا میں کیسے گئے، عرفہ میں قیام کیسے کیا، حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا، مزدلفہ میں قیام کیسے کیا، رمی جمال کیسے کیا۔ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، آنکھوں میں ماں ذات کے ڈورے کیسے تھے،
जुल्फें कैसी थी, हामीम के कुंडल कैसे थे, सिर्फ लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू तुफैल ने 3 लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान किया, और वो आप याद करना चाहें तो याद हो सकता है। वसाफ बन जाएं हुजूर के। उलमा ने लिखा है जो शख्स हुजूर का हुलिया बयान करे, लोगों के दिल में उसके लिए जगह बन जाती है, लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं। हर बंदा चाहता ना मैं हर दिल अजीज बन जाऊं। तो मैं आपको बताता हूं, अगर नुस्खा बता रहा हूं, वो सन्यासी बाबे तो साथ लेके नुस्खा मर जाते हैं, लेकिन मैं आपको नुस्खा दे के जा रहा हूं। अगर चाहते हो कि हम हर दिल अजीज बन जाएं, हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़ा करो, लोग तुमसे प्यार करेंगे। तो हजरत अबू तुफैल ने 3 लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान किया, याद कर लें। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यादा मलीहन मुकस्सदा, एक तो चिट्टे रंग के थे, हुस्न नमकीन था, हर मामले में तवाजुन था। 3 लफ्जों में हुजूर का मुतवाजन, सवा सदर वल बतन, पेट और सीना बराबर, पेट उठा हो सीना अंदर हो, हुस्न खत्म हो जाता है। सीना आगे निकला हो, पेट चिपका हो, तो ये भी हुस्न को जाहिल कर देता है। सीना और पेट बराबर हो तो ये एतदाल है। अबल ज़राएन व सादैन व ज़ंदैन, कलाइयां हुजूर के मुबारक कंधे मुबारक, हुजूर के बाजू सब बराबर थे, और जो है मौजूनियत के साथ बड़े थे। कान रसूलुल्लाह लैसा बित्तवील मुमग़्ग़त वला बिल कसीर मुतरद्दद, कद ऐसा कि ना पस्त कहा जाए ना बहुत लंबा कहा जाए, क्योंकि बहुत लंबा कद भी हुस्न में जो है वो नुकसान का सबब है, छोटा कद तो है ही नुकसान का सबब है। हुजूर दरमियानी कद व कामत के हामिल थे। लेकिन एक शान अल्लाह ने अपने महबूब को यह भी दी थी कि लंबे लंबे कद वाले सहाबी भी थे। हुजूर का कद लंबा नहीं था, हुजूर का कद दरमियाना था। लेकिन इज़ा जामान नास गमरहुम, जब हुजूर आते ना तो 10,000 का मजमा भी होता, हुजूर के कंधे सरों से ऊंचे दिखाई देते। ये अल्लाह ने अपने महबूब को शान दी थी, और जिन्हों रब ने ऊंचा किया है कौन उसको नीचा कर सकता है। हुजूर के कंधे ऊपर दिखाई देते। इसी तरह फरमाया हुजूर मुतवाजन थे, हुजूर का रंग सफेद था, अज़हर अल्लौन, निखरा हुआ रंग, अबयद अल्लौन, चमकदार रंग, अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न नमकीन था। कुछ हुस्न मीठे होते हैं, जमाले यूसुफी मीठा था, जनाने मिस्र की उंगलियां कट गई, और हुजूर का हुस्न नमकीन था। नमकीन में कशिश ज्यादा होती है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद ने हुजूर को ख्वाब में देखा और यही सवाल पूछा, हुजूर हुस्ने सभी की निस्बत हुस्ने मली के अंदर कशिश ज्यादा होती है, और आपने खुद कहा है अना अमला हो वाखी यूसुफ असबा हो, मैं नमकीन हुस्न वाला हूं, मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला था। लेकिन वहां उंगलियां कट गई, यहां को ऐसा वाकया पेश नहीं आया, तो इसकी क्या वजह है, जबकि हुस्ने मली ज्यादा पुरकशिश होता है। तो हुजूर ने जवाब क्या दिया, जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिनल्लाह, ऐ अब्दुल रहीम, अल्लाह ने गैरत मोहब्बत की वजह से मेरे हुस्न को लोगों की नजरों से छुपा दिया। कोई मुहिब नहीं चाहता कि मेरा कोई महबूब देखे। कतील शिफाई तो यहां तक आगे बढ़ गया कि इस हद तक बढ़ गई है बेएतमादी कि तुझको तुझसे भी छुपाना चाहते हैं। वो कहता है मेरा जी चाहता है मेरा यार आईना भी ना देखे, खुद भी अपने आप को ना देखे। तो कहा मेरा हुस्न लोगों की नजरों से छुपा के रखा गया है। छुपे हुए हुस्न का आलम है कि हसन बिन साबित कहते हैं, फलम्मा नजर तो इला अनवारिही फवदा तो कफ़ी अला ऐनी खौफा मिन ज़िहाब बसरी, जब मैं हुजूर के जमाल को देखता तो आंखों पे उंगलियां रख के उंगलियों की ओर से देखता कि हुजूर के जलवों की चमक से मेरी आंखों की बिनाई न जाती रही। ये कौन कह रहे हैं, हजरत हसन। और हजरत हसन कौन है, शायर। और आप जानते हैं शायर हुस्न देखने में बड़ा दलेर होता है, और हुस्न भी छुपा हुआ, देखने वाला भी शायर, और फिर भी आंखों पे उंगलियां रख के देखे। अगर ये हुस्न बेनकाब होता तो क्या होता, वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूह पोश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रखे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ हुस्न है, ये तजाद का शेर है, सनाते तजाद का। और मैं अहले अदब में ये बात की है, आम मजमे में बात करना और बात है, अहले सुखन में बात करना और बात है। मैंने अहले सुखन के सामने कहा है कि मैंने वली दकनी से लेके गालिब इकबाल तक तकरीबन शोरा को चलो पढ़ा नहीं तो चखा जरूर है। मैंने पूरे उर्दू अदब के जखीरे में उर्दू में तजाद का ऐसा दूसरा शेर नहीं देखा। तजाद ये होता है कि शायर एक मिसरे में एक लफ्ज लाता है, दूसरे मिसरे में उसकी जिद लाता है। अगर दिन का तस्करा है तो रात का है, अगर अंधेरे का तस्करा है तो उजाले का है, तजाद लाता है।
यहां भी तजाद है, और एक तजाद नहीं, दो तजाद नहीं, तीन तजाद नहीं। जरा हुस्न देखें शेर, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। 6 चीजें हैं। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ हुस्न है, दूसरी तरफ सिर्फ नाम है। वो हुस्न हजरत यूसुफ का और ये नाम मेरे हुजूर का, और उधर औरतें और इधर मर्द। वो औरतें भी मिस्र की, ये मर्द भी अरब के। उधर उंगलियां, इधर सर, और फिर आगे बढ़े, उधर कटी, माजी की बात है, कटाते हैं, तसलसल जारी है। और उधर कटी अहले इल्म के लिए लाजम है, कटी इरादा नहीं था, बेख्तियारी में कट गई। इधर कटाते हैं, कष्ट पाया जाता है। सखने शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रिजा चाहिए। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।